जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू बैक माय चैनल लिकुन सर ऑफिशियल। बहुत दिन लगी किसी क्लास आसी पारा तो फाइनाली आज आम दशम श्रेणी ओडिया बहीर राघवंक लंका यात्रानुकूल विषयटी को पुंखानुपुंख भाव आलोचना करवा। लेखक नाम उपेन्द्र भंज। उपेन्द्र भंज को बिले अन्य नाम माने परिचित अच्छा उपेन्द्र भंज। कह जाए उपेन्द्र भंज को कह जाए कवि सम्राट। ठीक अच्छे, उपेन्द्र भंज नाम कवि सम्राट उपेन्द्र भंज बोली कह जाए। ये भी देखिए कवि परिचय पढ़ा से निहाती भाव थी। टिके तलू स्क्रोल करिया। ठीक अच्छे, देख ओडिया साहित्य रे बलिष्ठ कवित्व पर उपेन्द्र भंज कवि सम्राट भाव परिचित। एठी केवल कवि सम्राट बोली मन रख। सप्तदश शताब्दीर शेष पर्याय भंजनगर अनति दूर में अवस्थित घुमसूर राजवंश राजवंश ना ये मन रख। यहाँ क्यों राजवंश ना घुमसूर राजवंश यहाँ मन रख। उपेन्द्र भंजकर 2 ରୁ 3ଟି तांकर जो कृतित्व टी मन रख। लावण्यवती, वैदेहीश विलास, रसिक हारावली, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, प्रेम सुधानिधि, सुभद्रा परिणय, कला कौतुक, छांदभूषण इत्यादि एत मन रखा आवश्यक नहीं। तुम पिला गोटे कम कर, तुम खाली लावण्यवतीटा को मन रख। लावण्यवती आ वैदेहीश विलास एतिक मन रख। जदि भी पारुच ताले रसिक हारावलीटा भी मन रखिले किसी असुविधा नहीं। 3टी मन रख, बेसी मन ना प्रेम सुधानी जोटा मन रखुचा भर चलो। एतक भर जोटा मन रखुचा चलो, किसी असुविधा नहीं। केवल सरलार्थ ही कौच। आउ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन ये अच्छी देख, केवल इंपोर्टाट ही मुझे ये जो चौपदी आ चौतीसा गुड़िक लिखा जा ओडिया गीतिका भी आधार अपपृष्टि रूपे अपरूप सृष्टि भाव बेस परिचित अच्छी। से विभिन्न प्रकार चौपदी और चौतीसा लिखिं। ये जो विषयटी लिखा जाए एटा मुझे तलक स्क्रोल करुँची देख। ये कौन लिखाई से पॉइंट नोट आउट कर। राघवंक लंका यात्रानुकूल वैदेहीश विलास आसी। आ गोटे ए गोटे ट्विस्ट अच्छी, आश्चर्य हम देखिले। प्रत्येक पद ब रु आरंभ, आद्य वर्ण सबू ब रु आरंभ। मुझे स्क्रोल कर टे देखे दूसरी। एठी गोटे ब, एठी मध्य ब, एठी मध्य ब, एठी मध्य ब। ये जेतिक अच्छे सब ब रे ही अच्छे। अच्छा, तो ये आलोचना है लंकार रावण द्वारा अपहृता सीता को उद्धार करने रामचंद्र समुद्र रे सेतु बांधिबा बेलर कथा एठारे वर्णित। अर्थात जितेबाला रावण सीता को हरण करथिला नहीं लंका रे रखिथिला, तो रामचंद्र ये चेष्टा कर समुद्र रे सेतु बांधियापाई, तो सही कथा ही एठारे वर्णना कराई। आ वैदेहीश विलास रु आसी अच्छी पुणी 40तम छंदरू। 40तम छंद यहीटा गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन। 40 छंदटी नेक्स्ट एबे आम विषयटी को पुंखानुपुंख भाव आलोचना करवा। देखो पिला माने ए विषयटी एते मजेदार है निहाती भाव तुम हसब, थरुटे हसब निहाती भाव में। मुझे पढ़ाए संपूर्ण भाव में विषयटी को शुण, निहाती भाव में हसब। देख मैंने लेखा नहीं न कि से भाई कमेडी एथरे अच्छे। देख कौन है प्रथमे देजी ना बलिला राघव आशा सीता प्राप्ति रे विचारिले सिंधु पोती जीवा पर्वत रे। अर्थात राघव एठारे राम राम कौन कहले ना सीता को आनिया चिंता करिसंती कौन ना सिंधु माने समुद्र। समुद्र को कौन करेंगे ना पोताଯିव। समुद्र को जब पोताଯିव कौन पोताजिव पर्वत। पर्वत माने पिला माने तुम जो विशाल यही रूपर पर्वत ये सब भावन ये सब भूल। पर्वत माने एठारे कौन ना पत्थर पत्थर
ତ ପଥରରେ ପୋତାଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାହେଉଛି। ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନଦୀ ଫେ ଜଳ ଫି ଫି କୃତ କରିଯେ। ଯେତେ ସିଏ ପକେଇଲେ କପି ମାନେ, ଯେତେ ପକେଇଲେ, ଗିରି ମାନେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ପଥର ହେବ। କପି ମାନେ କ'ଣ? କପି ମାନେ ବୋଲେ ମାଙ୍କଡ଼, ବାନର ସେନା। ବାନର ସେନା ମାନେ ଯେତେ ପକେଇଲେ, ଯେଉଁ ପଥର ସବୁ ପକେଇଲେ, ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ବୁଡ଼ିଗଲା। ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନଦୀ ଫେ ଜଳ ଫି ଫି କୃତ କରି, ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ସେଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ବିସ୍ମୟୀ ନିଃଶ୍ୱାସତେ ଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ, ବିନା ଫନରେ ଶୟନ ଫେ ଦର୍ଭ ଫୟନ ଯେ। ରାମ କ'ଣ କଲେ ନା କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଲେ ବରୁଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଯେ ବରୁଣ ଦେବ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇବେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଏବେ ଦେଇଛି ବିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଫଫିର, ମାନେ ଏଠି ଦଫଫିର ହେଉଛି ରାବଣ, ବୁଦ୍ଧେ ହେଉଛି ଆମେ ମାନେ ବା ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ, ଯେ ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ସେଟା ହେଉଛି ରାବଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ। କ'ଣ ନା ରାବଣ ବରଗିଲା, ମାନେ ରାବଣ କ'ଣ କରିଛି ନା ଶୁକ ଆଉ ସାରଣକୁ ଡାକିଲା। ଡାକିକି କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ଫରି। ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ଯିବ, କହିବ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛି ପିତା ଫରି। ବିଭୀଷଣ ହେଉଛି କିଏ ନା ବିଭୀଷଣ ହେଉଛି ରାବଣର ସାନ ଭାଇ। ରାବଣର ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶରଣ ପଶିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାବଣ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଶୁକଫାରଣକୁ ଡାକି ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଯେ ଯାଅ ବିଭୀଷଣ ମୋ ଭାଇଟାକୁ କହିବ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିତା ପରି, ସେ କ'ଣ ରାଗରେ କହିଦେଲା, ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପିତା ବାଣୀ ପିତା କରିଛି। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଗୋଟେ ପିତା, ଏଠି ଗୋଟେ ପିତା। ଏ ପିତା ମାନେ ବାପା, ଏ ପିତା ମାନେ ହେଉଛି ରାଗ ଛନ୍ଦ, ଏଇସବୁ ଉପରେ ଯିବ ଏଇ ପିତାଟି ଆଉ। ତେଣୁ ଶୁକଫାରଣ ଯିବେ ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ, କହିବେ କ'ଣ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛି ପିତା ପରି, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ରାଗରେ କହିଦେଲା, ଏସବୁ ଧର ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ, ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ, ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ। ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି, ଏଇ କଥା ରାବଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁକଫାରଣକୁ, ଏକଥା ବି ତାକୁ ଟିକେ କହିଦେବ ଯେ ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲୁ, କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବନବାସୀ ରାମ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଫଳମୂଳ ଖାଉଛୁ, ଆହାର ଖାଉଛୁ, ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ଖାଉଛୁ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିଆ। ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନା ଅଙ୍ଗଦ। ଅଙ୍ଗଦ କିଏ? ଅଙ୍ଗଦ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳିର ପୁଅ। ବାଳିର ପୁଅ ହେଲେ ଅଙ୍ଗଦ। ବାଳି କିଏ ନା ବାଳିକି ମାରିଥିଲେ ରାମ। ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି। ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ ବାହୁଡ଼ାୟ ସୈନ୍ୟ ଦେଇ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କର, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏଠି ରାବଣର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବ ମୁଁ ସେ ସବୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ସେ ଯାହା ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଭଡ଼କେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତେଣୁ ସେ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଏଠି ଭଡ଼କେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶୁକଫାରଣକୁ ପଠେଇଛି। ଶୁକଫାରଣ ଅଙ୍ଗଦ ପାଖକୁ ଯିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଆରେ ଅଙ୍ଗଦ, ତୋ ବାପାକୁ ଯିଏ ମାରିଥିଲା ତୁ ତା ପାଖରେ କେମିତି ଅଛୁ? ତେଣୁ ତୁ ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ବାହୁଡ଼ି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ପଳା। ତ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କର ରାବଣର କେତେ କୂଟନୀତି ବୁଦ୍ଧି। ମାନେ ରାବଣ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପଳେଇ ଆଇ, କାରଣ ବିଭୀଷଣ ନିଜ ଭାଇଟା ଯାଇକି ଏଠି ପଡ଼ିକି ଅଛି ନା, ତ ବିଭୀଷଣ ପାଖରେ ବି ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗଦକୁ କହୁଛି ତୁ ବି ପଳେଇ ଆଇ। ତ ମାନେ ରାବଣ କେତେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି, ମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି, ରାମଙ୍କୁ ହରେଇବ, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଗକୁ ଦେଖ। ଏଠି ଦେଇଛି ବିହାୟସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଧୃତେ କେଁ କେଁ ଟିହା କହିଛି। ହେଠୁ ଶୁକଫାରଣ ସବୁ ବୁଝିଲେ। ଶୁକଫାରଣ କଲେ ହଉ ମହାରାଜ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏସବୁ କଥା ଜଣେଇ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଶୁକଫାରଣ କି ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ନା ଶୁକଫାରଣ ବତକ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଦେଖ ବତକ ରୂପ, ଏ କେଁ କେଁ ଟିହା କହି ମାନେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦଟା, ଏ ଶବ୍ଦ କରିକି ଚାଲିଲେ। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତିକର କହିବାର, ବିଂଶତିକର ହେଉଛି ରାବଣର ଅନ୍ୟ ନାମ। ରାବଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଂଶତିକର କହିପାରିବା, ଦଶାନନ କହିପାରିବା।
ଦଶ ଶିର ବି କହିପାରିବା। ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ, ମାନେ ରାବଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ, ଗଲେ ଏବେ ଯିବେ, ଏସବୁ କଥା କହିବେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ବାହୁଡ଼ି ରାବଣୀ କହି ଶୁଣ ଦେବଋତୁ, ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଯିବି ସୀତାଙ୍କ ସମର ପୂଜେ। ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ କାହା ପାଖକୁ ନା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ। ବିଭୀଷଣ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ଭାଇ କଥା ପଠେଇଛି ତ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗେ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ସେଠି ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା କାହା ପାଖରେ? ବିଭୀଷଣ ପାଖରେ। ବିଭୀଷଣ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ। ଏବେ ଯିବେ କେଉଁଠିକି ରେ? ଏବେ ଯିବେ ଅଙ୍ଗଦ ପାଖକୁ। ଏଇଠି ଅଙ୍ଗଦ ପାଖରେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେଖ। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦେ ଅଙ୍ଗଦେ ଗୁରୁ କି ଧର୍ମେ, ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହରିଲା ବମ୍ୟ ଯେ। ମାନେ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହାସଲ କରି ଏବେ ଯାଇକି ଏସବୁ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ରାବଣଙ୍କ ଆଗରେ। ମହାରାଜ ଆମେ ସବୁ ବୁଝିବାଝିକି ଆଇଛୁ, ଶୁଣ। ମହାରାଜ କହିଲେ ମୋତେ କହିଲ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କହିଲା? ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦୂତ କହିଲେ ଶୁକଫାରଣ ଯେ ମହାରାଜ ବିଭୀଷଣ କହିଲା ତମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ କାହାକୁ, ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ବିଭୀଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ବିଭୀଷଣ ଏଇଆ କହିଲା, ହଉ ଏବେ ମୋତେ ଅଙ୍ଗଦ କଥା କୁହ। ଅଙ୍ଗଦ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ମହାରାଜ ଅଙ୍ଗଦ କଥା କୁହନି। ଅଙ୍ଗଦ ମାଡ଼ରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଆଇଛୁ। ଅଙ୍ଗଦ ଯେଉଁ ହାତ ଉଠେଇଲା, ଯଦି ବାଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମ ଦେହରେ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ତ ସଫା ଆଉ। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦେ ଅଙ୍ଗେ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମୀ, ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହରିଲା ବମ୍ୟ ଯେ। ବଜ୍ରଘାତ ଯାଇକି ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ତା ହାତ। ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ, ବିନ୍ଧ୍ୟଭାନୁ ତୋପିଥିଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ବାଜିଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଚୁନା ବିଚୁନା ହେଇକି ମାଟି ତଳେ। ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ବି ଯଦି ଚାପୁଡ଼ାଟା ବାଜିବ, ସେ ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ବି ଫାଟିଯିବ। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେଇ, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ। କହିଲା ମହାରାଜ ତା ଦେହରେ ଏତେ ବଳ, ଏତେ ଶଙ୍ଖ, ମାନେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଶଙ୍ଖ ଦେଖ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଗଣତି, ଗଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା, ସଭା ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏ ଶଙ୍ଖଟା ଥିବ। ଏ ଶଙ୍ଖ ମାନେ ତ ଶଙ୍ଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଙ୍କୁଛେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ, ସେଇ ଶଙ୍ଖ। ମାନେ ତା କହିବା କଥା ଟିକେ ର ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଲିଅର୍ କରିଦିଏ। ହଁ, ତ ତା କହିବା କଥା କ'ଣ ନା ତା ଦେହରେ ଏତେ ବଳ ଅଛି, ଏତେ ଶଙ୍ଖର ବଳ ଯେ ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ଶଙ୍ଖ ଏ ସମୁଦ୍ରର ଇଏରେ ବି ତୁମେ ପାଇବନି, ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ମାନେ ବଳ ଅଛି। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ହଁ, ଆଉ ତ 4-5ଟି ଲାଇନ୍ ଆଉ। ବିତରଣୀ ସାଗରେ କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିହେ ରାମ କୁଶ ସଜ୍ଜା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ହେଲା ଯେ। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମ ବିଭୀଷଣଟା ଏମିତି କହିଲା ଆଉ ଅଙ୍ଗଦଟା ଏମିତି କହିଲେ ନାହିଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ ଆଉ ସେପଟେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ରାମ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ରାମ କ'ଣ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଫ୍ଲାନ୍ କରୁଛି କି? ଏମାନେ ତ ଯାଇଥିଲେ ଶୁକଫାରଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ରାମ ପରା ଶୋଇଛି ଗୋଟେ କୁଶ ସଜ୍ଜାରେ, କାହାକୁ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁକଫାଜାରେ ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ଭାବେ ଜନ୍ମେ, ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ଯେ। ଏଠୁ ରାବଣ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା ଏ ରାମ ଗୋଟେ ମୋତେ ବନବାସୀ, ସିଏ ମୋତେ ହରେଇବ, କେଉଁଠି ଶୋଇଲାଣି ଇଏ କଲାଣି। ଏଇଆ କହିକି ରାବଣ ତାର ହସଟିକୁ ହସିଲା। ବାସ୍, ବିଷୟ ହେଉଛି ଏତିକି। ଏବେଠୁ ବିଷୟ ସରିଲା। ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛ, ହୃଦୟରୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ କରୁନା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେୟାର କରିପାର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଛି, ଯଦି ଚାହିଁବ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଉଛି, ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନମ୍ବର, ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ, ମୁଁ ଜଏନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେବି। 7735257488। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଛଡ଼ାଯିବ, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ହେବ। ଯାହା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବାର ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବ, ନିହାତି ଭାବରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ କରାଯିବ। ବିଷୟଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଛ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବାସ୍ ଏମିତି ପଢ଼ିଚାଲ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଖୁସିରେ ରୁହ।